Hi, how are you students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava PE College. In the previous video, we discussed about the what exactly the goodwill and treatment of goodwill, isn't it? In this class, we are going to be discussing the next concept, that is revaluation account. Revaluation, as the name itself tells that we are going to make the revaluation of assets and liabilities. We have to make the revaluation of assets and liabilities of the partnership firm when the partner is going to be admitted into the partnership firm, or if the any partner is going to be retired, or if the any partner is going to be deceased. At that time, we are going to be prepare the revaluation account. What is the need behind the preparation of the revaluation account? Means the assets and liabilities of an organization is going to be show the correct values of the assets and liabilities. If the any assets are going to be overstated or understated, or if the any liabilities is going to be overstated or understated, at that time we need to show the actual value of the assets and liabilities. In order to find out the real value or correct value of the assets and liabilities of the partnership firm, we need to open or we need to prepare what account? Revaluation account. By the revaluation account, we came to know the revaluation profit or loss of the firm in respect of assets and liabilities. There may be a chance of revaluation profit or there may be a chance of revaluation loss. If the firm is going to be have the revaluation profit, then that revaluation profit is going to be shared between the all partners in the all profit sharing ratio, and that revaluation profit is going to be credited to the partners capital account. If the firm is going to be incur a loss of revaluation loss, then it is going to be shared in all profit sharing ratio, and it is to be debited in the partners capital account. Keep it in mind. If the any unrecorded assets or unrecorded liabilities, those unrecorded assets and unrecorded liabilities also going to be brought into books of accounts in the revaluation account. Okay, or get the point? So revaluation account ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿನ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಥರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬೆಲೆಗಿನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿರೋದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿರೋದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is about the revaluation account. Let us know what are the entries which is going to be passed while preparation of the revaluation account. Okay. Journal entries in respective of revaluation account under the first one. If the asset value increase, asset value ಏನಾದರೂ increase ಆದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. Asset account data to revaluation account. This is the entry need to keep in your mind for increasing the value of asset. Next, second, decrease in value of asset. ಅದೇ ಅಸೆಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಅಸೆಟ್. This is the entry need to keep in mind for the decrease in the value of asset. For increase in the value of asset, asset account data to revaluation account. For decrease in the value of asset, revaluation account data to asset account. Okay. Next, third one. Increase in the value of liabilities.
If the partnership firm liability is going to be increased, then what is the entry need to pass? That is revaluation account data to liabilities. If the partnership firm liability is going to be increased, then the entry is to be kept in mind revaluation account data to liabilities account. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ನ ಯಾಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ನ ಯಾಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಯಾಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಬೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಸೆಟ್, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ನ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್, ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದೇನು 5 ರೂಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ 5 ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಅಸೆಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅಸೆಟ್ನ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕನ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲೂ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, in the value of liabilities. If the asset value, liabilities value decrease, then the entry is liabilities account data to revaluation. If the liabilities value decrease, then the entry is liabilities account data to revaluation. Next, fifth one. For recording unrecorded assets. ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಏನಾದರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್. ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ unrecorded liabilities.
ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ liabilities. Revaluation account data to unrecorded liabilities. Okay. Next, ಇದಿಷ್ಟು 6 ಎಂಟ್ರೀಸು ನಿಮಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಮತ್ತು 8th ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಡ್ಜರ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಡ್ಜರ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, transfer of revaluation profit to partners capital. Transfer of revaluation profit to partners capital account. The entries revaluation account data to all partners capital. ನೋಡಿ, ಅದರ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, old ratio. Okay, next transfer of revaluation loss to partners capital. Transfer of revaluation loss to the partners capital. Old partners capital account data to revaluation. ಇದು ಕೂಡ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. Okay, so these are all the 8 entries you need to keep in mind while solving the problems in respective of admission of a partner and retirement of a partner in respective of revaluation account. ಇದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಇದೇ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಲೆಡ್ಜರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
ಜರ್ನಲಿಂದ ಲೆಡ್ಜರ್ನ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಲೆಡ್ಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. See, this is the revaluation account format. Okay. ಆಗಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರದೆ, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಬರಬೇಕು? ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೈ ಅಸೆಟ್ increase that. Next, second entry ಏನು ಬರ್ದಿದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಹೌದಾ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರದೆ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ to asset. Decrease in value. Increase in the asset value, credit side ಬರುತ್ತೆ. Decrease in the asset value, debit side ಬರುತ್ತೆ. Okay. Asset value increase ಆದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? Credit side. Asset value increase, decrease ಆದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? Debit side. Okay. Next. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. liabilities value increase ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ liabilities ಏನಾದರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ liabilities is going to be decrease, then the entry is liabilities account data to revaluation. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ದ್ವಿ? ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ವಿ? ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಬೈ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ? ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಏನಾದರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್.
unrecorded liabilities. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಗ ಎಂಟ್ರೀಸು ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್. 7th ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. Revaluation profit. Revaluation account data to partners capital account. Revaluation profit. Next ಅದೇ ರೀತಿ revaluation loss ಅಂದ್ರೆ partners capital account. Sorry, old partners. You old account. By all partners capital account bracket ಅಲ್ಲಿ revaluation loss. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಈ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು 3 ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. 12 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರಿಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸಾರಿ, ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇವಿಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ. ಓಕೆ, ಕಲಿತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.